ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಂ ಪಾಠವನ್ನ ಆರಂಭಿಸೋಣ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪುನರೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆರಂಭದಿಂದ ಎಂದಿನಂತೆ ಇವತ್ತು ಪಾರಾಯಣವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಪಾರಾಯಣ ಕರ್ತರು ನಾವು ಇವತ್ತು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ರೈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರಂಭದಿಂದ ನಾನು ಇವಾಗ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಒಬ್ರು ರೈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅವರು ಆರಂಭದಿಂದ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಬಹುದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ನಾನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇದ್ದವರು ರೈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ರೈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಶಿಶಿರ್ ಅವರ ದಿನೇಶ್ ಮಹೋದಯ ದಿನೇಶ್ ಮಹೋದಯ ದಿನೇಶ್ ಮಹೋದಯ ದಿನೇಶ್ ಮಹೋದಯ ಹರಿ ಓಂ, ನಮಸ್ತೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸೋಣ. ಇವತ್ತು ನಾನೇ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾಳೆ ದಿನದಿಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಜನ ಪಾಠ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಪಾರಾಯಣವನ್ನ ಮಾಡಲು ನಾನು ಆಸಕ್ತನಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಆರಂಭದ ಒಂದೆರಡು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ನನಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕಳಿಸಿರಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಜನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಅವಾಗ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಂದಿನ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ನಾನೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಆರಂಭದಿಂದ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಆರಂಭದಿಂದ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಓಂ ಅಪವಿತ್ರಃ ಪವಿತ್ರೋ ವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂ ಗತೋಪಿ ವಾ ಯಸ್ಮರೇತ್ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರಶುಚಿಃ. ಓಂ ಗಜಾನನಂ ಭೂತಗಣಾತಿಸೇವಿತಂ ಕಪಿತ್ಥಜಂಬೂಫಲಸಾರಭಕ್ಷಿತಂ ಉಮಾಸುತಂ ಶೋಕವಿನಾಶಕಾರಣಂ ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಪಾದಪಂಕಜಂ. ಓಂ ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರುಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಸದ್ಗುರುಚರಣಾರವಿಂದಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಶುಭಂ ಕರೋತು ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನಸಂಪದಃ ಶತ್ರುಬುದ್ಧಿವಿನಾಶಾಯ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಸ್ತುತೇ. ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ. ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ. ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ.
गोविन्दाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ मधुसूदनाय नमः। ॐ त्रिविक्रमाय नमः। ॐ वामनाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ हृषीकेशाय नमः। पद्मनाभाय नमः। ॐ दामोदराय नमः। ॐ सङ्कर्षणाय नमः। ॐ वासुदेवाय नमः। ॐ प्रद्युम्नाय नमः। ॐ अनिरुद्धाय नमः। ॐ पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ अधोक्षजाय नमः। ॐ नारसिंहाय नमः। ॐ अच्युताय नमः। ॐ जनार्दनाय नमः। ॐ उपेन्द्राय नमः। ॐ हरये नमः। ॐ श्रीकृष्णाय नमः। ॐ यो देवः सविता अस्माकं धियो धर्मादिगोचरः प्रेरयेत्तस्य यद्भर्गः तद्वरेण्यमुपास्महे। ॐ आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसाम् आदौ घण्टारं नित्यं देवताह्वानलक्षणम् विष्णुशक्तिसमुत्पन्ने शङ्खवर्णे महीतले अनेकरत्नसम्पन्ने भूमिदेवि नमोऽस्तु ते। ॐ पृथ्वीत्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता तं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्। ॐ अनन्तासनाय नमः। ॐ कूर्मासनाय नमः। ॐ कमलासनाय नमः। ॐ योगासनाय नमः। ॐ विमलासनाय नमः। ॐ कुशासनाय नमः। ॐ मध्ये परमसुखासनाय नमः। ॐ अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमिसंस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाग्नजा। अपक्रामन्तु भूताद्याः सर्वे ते भूमिभारकाः सर्वेषामविरोधेन पूजा कर्म समारभेत। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ मातृभ्यो नमः। ॐ पितृभ्यो नमः। ॐ आचार्येभ्यो नमः। ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः। ॐ कुलदेवताभ्यो नमः। आरम्भकालः सुमुहूर्तोऽस्तु। ॐ शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्रीहरेः श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे महामेरोः दक्षिणे पार्श्वे दण्डकारण्ये श्रीमद्गोदावर्याः दक्षिणे तीरे श्रीरामक्षेत्रे शालिवाहनशकाब्दे अस्मिन् वर्तमानकालव्यावहारिके श्रीमत शोभकृत्नाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिरऋतौ फाल्गुणमासे शुक्लपक्षे पौर्णम्यां तिथौ शुभतिथौ इन्दुवासरयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुणविशेषणविशिष्टायाम् पुण्यायां पुण्यकाले महापुण्यशुभतिथौ मम उपात्ता समस्तदुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् अस्माकं सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य क्षेम स्थैर्य विजय वीर्य अभ्युदय आनन्द आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं मनस्सङ्कल्पसिद्ध्यर्थं लक्ष्मीनिवारणार्थं लक्ष्म्याः कृपाकटाक्षसिद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधपुरुषार्थफलसिद्ध्यर्थम् आरोग्यनिर्विघ्नता ऐश्वर्यज्ञानसिद्ध्यर्थं
श्री आराध्य देवता प्रीत्यर्थम यथाशक्ति यथा ज्ञानेन षोडशोपचार पूजां करिष्ये। साधु निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम गुरुगणपति प्रार्थनां करिष्ये। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। अथ कलशपूजा। कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशाम्बु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा आजान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ॐ गङ्गादि सर्वतीर्थेभ्यो नमः। कलशपूजां समर्पयामि। कलशोदकेन पूजाद्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य अथ आत्मार्चनं देहो देवालयः प्रोक्तो जीवो देवः सनातनः त्यजेदज्ञाननिर्माल्यं सोऽहं भावेन पूजयेत्। अथ मण्टपार्चनम् उद्यत्फत्रफलातिनम्बरविलसद्रम्भाभिरालङ्कृतैः स्तम्भानेकदलैरसालविटपैः सर्वत्र संवेष्टितम् धाजच्चामरसम्प्रबद्धमुकुरो धञ्चद्वितानान्वितं युक्तं पुष्पफलैरलङ्कृतमतो ध्यायेन्महामण्टपम्। मण्टपाश्रितदेवताभ्यो नमः। मण्टपाश्रितदेवताभ्यो नमः। पुष्पाक्षतान् समर्पयामि। अथ ध्यानावाहनादि षोडशोपचारपूजां करिष्ये। अथ ध्यानं श्रीमहागणपतिप्रीत्यर्थं यावच्छक्तिध्यानावाहनादि षोडशोपचारपूजां करिष्ये। ॐ अथ ध्यानम् ॐ बीजापूरगदक्षुकार्मुकलशचक्राब्जपाशोत्पला व्रीह्यग्रस्वविषाणरत्नकलश प्रोद्यत्कराम्भोरुहः ध्येयोवल्लभया सपद्मकरया श्लिष्टोज्ज्वलद्भूषया विश्वोत्पत्तिविनाशसंस्थितिकरो विघ्नो विशिष्टार्थदः। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि। अथ आवाहनं स्वात्मसमस्तमजं शुद्धं तामद्य परमेश्वर अहण्यामि हव्याशुं मूर्तौ आवाहयाम्यहम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। आवाहयामि। ॐ अथ आसनं सुवर्णरत्नसंयुक्तं शतसूर्यसमप्रभं रचितं मौक्तिकैर्दिव्यैः गृह्यतामुत्तमासनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। आवाहयामि। अथ आसनं सुवर्णरत्नसंयुक्तं शतसूर्यसमप्रभं रचितं मौक्तिकैर्दिव्यैः गृह्यतामुत्तमासनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। रत्नसिंहासनं समर्पयामि। गङ्गादिसर्वतीर्थेभ्यः मया प्रार्थनया हृतं तोजमेतत्सुखस्पर्शं पाद्यार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। आद्यं श्रीमहागणपतये नमः। पाद्यं समर्पयामि। ॐ गन्धपुष्पाक्षतयवैः कुशाग्रतिलसर्षपैः सदूर्वैः सर्वदेवानामेतदर्घ्यमुदीरितम्।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಹಸ್ತಯೋಃ ಅರ್ಘ್ಯಮರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಮಂದಾಕಿನ್ಯಾಸ್ತು ಯದ್ವಾರಿ ಸರ್ವಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದಂ. ಗ್ರಹಾಣಾಚಮನೀಯಂ ತ್ವಂ ಮಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಿವೇದಿತಂ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಮುಖೇ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅಥ ಮಲಾಪಕರ್ಷಣ ಸ್ನಾನಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಓಂ ಅಪವಿತ್ರಃ ಪವಿತ್ರೋ ವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಗತೋಪಿ ವಾ ಯಸ್ಮರೇತ್ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರಃ ಶುಚಿಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಮಲಾಪಕರ್ಷಣ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅಥ ಶುದ್ಧೋದಕಸ್ನಾನಂ. ಗಂಗೆ ಚ ಯಮುನೆ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೆ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು. ಗಂಗಾದಿ ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಭ್ಯಃ ಸಮಾನೀತೈಃ ಜಲೈಃ ಶುಭೈಃ ಸ್ನಾನಾಯತೆ ಮಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನೀತಂ ಸ್ವೀಕುರುತೆ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಶುದ್ಧೋದಕಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಆರಾಧಿತ ಮಹಾದೇವ ಯಾವತ್ ಪೂಜಾವಸಾನಕಂ ತಾವತ್ ತ್ವಂ ಪ್ರೀತಿಭಾವೇನ ಪೀಠೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಪೀಠೆ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಿ. ಓಂ ವಸ್ತ್ರಜುಗ್ಮಂ ಸದಾ ಶುಭ್ರಂ ಮನೋಹರಮಿದಂ ಶುಭಂ ದದಾಮಿ ದೇವದೇವೇಶ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ. ಓಂ ನಾನಾವರ್ಣವಿಚಿತ್ರಾಢ್ಯಂ ಮೃದುಲಂ ಚ ಮನೋಹರಂ ವಸ್ತ್ರಂ ಗೃಹಾಣೇಯಂ ಉಪವಸ್ತ್ರಸಮನ್ವಿತಂ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ವಸ್ತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಪರಮಂ ಪವಿತ್ರಂ ಪ್ರಜಾಪತೇರ್ಯತ್ಸಹಜಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಆಯುಷ್ಯಮಗ್ರ್ಯಂ ಪ್ರತಿಮುಂಚ ಶುಭ್ರಂ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಬಲಮಸ್ತು ತೇಜಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅಥ ಓಂ ರೋಚನಾಗರು ಕರ್ಪೂರ ಕುಸ್ತೂರಿ ಕುಂಕುಮಾನ್ವಿತಂ ಮಲಯಾಚಲ ಸಂಭೂತಂ ಚಂದನಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ದಿವ್ಯ ಪರಿಮಳ ಗಂಧಾಂ ಧಾರಯಾಮಿ. ಓಂ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಧವಲಾಕಾರಾನ್ ಶಾಲೀದಂಡುಲಮಿಷ್ಟಿತಾನ್ ಅನಂತಾನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅಥ ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ಅಥವಾ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ. ಹರಿದ್ರಾ ಕುಂಕುಮ ಸಿಂಧೂರ ಚೂರ್ಣಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸುಗಂಧೇನ ವಿಚಿತ್ರಾಣಿ ಮಾಲತ್ಯಾದೀನಿ ಸಂಪ್ರತಿ ಸಂಪಾದಿತಾನಿ ರಮ್ಯಾಣಿ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. करवीरैर्जाजिकुसुमैः चम्पकैर्बकुलैः शुभैः शतपत्रैश्च पुन्नागैः अर्चयेत् पुरुषोत्तमम्. ॐ श्री महागणपतये नमः. पुष्पाणि समर्पयामि. अथ नाम पूजां करिष्ये. ॐ सुमुखाय नमः. ॐ एकदन्ताय नमः. ॐ कपिलाय नमः. ॐ गजकर्णकाय नमः. ॐ लंबोदराय नमः. ॐ विकटाय नमः. ॐ विघ्नराजाय नमः. ॐ गणाधिपाय नमः. ॐ धूम्रकेतवे नमः. ॐ गणाध्यक्षाय नमः. ॐ फालचन्द्राय नमः. ॐ गजाननाय नमः. ॐ मूषकवाहनाय नमः. कुमारगुरवे नमः. ॐ सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः.
ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ನಾಮ ಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅಥ ಧೂಪಃ ದಶಾಂಗಂ ಗುಗ್ಗುಲಂ ಧೂಪಂ ಸುಗಂಧಂ ಪ್ರಮನೋಹರಂ ಕಪಿಲಾಘೃತ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಧೂಪೋಜಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ. ಅಥ ದೀಪಃ ಸಾಜ್ಯಂ ತ್ರಿವರ್ತಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಬನ್ಹಿನಾ ಯೋಜಿತಂ ಮಯಾ ಗ್ರಹಾಣಮಂಗಲಂ ದೀಪಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯತಿಮಿರಾಪಃ. ಭಕ್ತ್ಯಾ ದೀಪಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಮಿ ದೇವಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೆ. ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ನರಕಾದ್ ಘೋರಾತ್ ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ. ಅಥ ನೈವೇದ್ಯಂ. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ಧೂಪದೀಪಾನಂತರಂ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳೋಣ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ನಾರಿಕೇಲ ಕದಲಿ ಫಲಂ ಬಹುಬೀಜ ಫುರಂ ನಾನಾ ವಿಧ ಫಲಾನಿ ನಿವೇದಯಾಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತುತಃ ನೈವೇದ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅವಾಗ ಕದಲಿ ಫಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಕದಲಿ ಫಲಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಹಣ್ಣು ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನೂ ಕೂಡ ಒಡ್ಡಿಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾರಿಕೇಲ ಕದಲಿ ಫಲಂ ಎರಡನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇತ್ತು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೇರಲೆ ಹಣ್ಣಿತ್ತು, ಅವಾಗ ಬೀಜಪೂರ ಫಲ ನೈವೇದ್ಯಂ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನ ಏನೇನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನ, ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶಬ್ದವನ್ನ ಹೇಳಿ ನಿವೇದಯಾಮಿ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಕೋಶ ಎಂಬುವಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಕೋಶ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕನ್ನಡದ ಪದಗಳನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ದೇವತಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ, ನಾವು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಣಪತಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮೋದಕ, ಚಕ್ಕುಲಿ ಅಥವಾ ಕರಿಗಡಬು ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಶೇಷ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಗಣಪತಿಗೆ ಪ್ರಿಯ. ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಿಯ? ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಪಾಯಸ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುಡಾನ್ನ, ಪಾಯಸ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರಹ ಈಶ್ವರನಿಗೇನು ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಶ್ವರನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೇವಲ ಅನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಯಾವುದೇ ದ್ರವ್ಯವಾದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊಸರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಗೋಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಭಕ್ಷ್ಯ ಪಾಯಸ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮುದ್ಗಾನ್ನ, ಶಾಲ್ಯಾನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಆ ದೇವತಾ ಸಂಬದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಖರ್ಜೂರ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಉತ್ತುತ್ತೆ, ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿ. ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ, ವಿಶೇಷ ಪರ್ವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿಶೇಷ ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿ ಆ
ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಶಬ್ದವನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ನಾರಿಕೇಲ ಫಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ನಾರಿಕೇಲ ಕದಲಿ ಫಲ ನಾನಾ ಫಲ ನೈವೇದ್ಯಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೈಯನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೈಯಿಂದ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಸ್ವತಃ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಮುಂದೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ನಾರಿಕೇಲ ಕದಲಿ ಫಲಂ ಬೀಜಪೂರ ಫಲಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ ಆಹಾರಂ ಭಕ್ಷ್ಯಂ ಭೋಜ್ಯಂ ನಾನಾ ವಿಧ ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋಣ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ನಾರಿಕೇಲ ಕದಲಿ ಫಲಂ ಬಹುಬೀಜ ಫಲಂ ನಾನಾ ವಿಧ ಫಲಾನಿ ನಿವೇದಯಾಮಿ ಆಹಾರಂ ಭಕ್ಷ್ಯಂ ಭೋಜ್ಯಂ ಚ ನಾನಾ ವಿಧ ನೈವೇದ್ಯಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಪಾನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಮೃತಪಾನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಅಮೃತಪಾನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಉತ್ತರಾಪೋಷಣಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಹಸ್ತಪ್ರಕ್ಷಾಲನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಪಾದಪ್ರಕ್ಷಾಲನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಪುನರಾಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ನೈವೇದ್ಯಂ ವಿಸರ್ಜಯಾಮಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತಾಂಬೂಲ ನಿವೇದನೆ ಭೋಗಿ ಫಲ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ. 2 ಬಾರಿ ಹೇಳೋಣ. ಭೋಗಿ ಫಲ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಭೋಗಿ ಫಲ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ನಾಗವಲ್ಲಿ ದಲೈರುತಂ ಕರ್ಪೂರ ಚೂರ್ಣ ಸಂಯುಕ್ತಂ ತಾಂಬೂಲಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಹೇಳೋಣ. ಭೋಗಿ ಫಲ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ನಾಗವಲ್ಲೀ ದಲೈರ್ಯುತಂ ಕರ್ಪೂರ ಚೂರ್ಣ ಸಂಯುಕ್ತಂ ತಾಂಬೂಲಂ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಯತಾಂ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಭೋಗಿ ಫಲತಾಂಬೂಲಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಭೋಗಿ ಫಲತಾಂಬೂಲಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಸಂಯುಕ್ತಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಸ್ಥಂ ಹೇಮಬೀಜಂ ವಿಭಾವಸೋಃ ಅನಂತಪುಣ್ಯಫಲದಂ ಅತಃ ಶಾಂತಿಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಮೇ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಹೇಳೋಣ. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಸ್ಥಂ ಹೇಮಬೀಜಂ ವಿಭಾವಸೋಃ ಅನಂತಪುಣ್ಯಫಲದಂ ಅತಃ ಶಾಂತಿಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಮೇ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಸುವರ್ಣಪುಷ್ಪದಕ್ಷಿಣಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸುರಾಸುರ ಶಿರೋರತ್ರ
ಸುರಾಶಿರಶಿರೋರತ್ನ ವಿರಾಜಿತ ಪದಾಂಬುಜಾ ವಿರಾಜಿತ ಪದಾಂಬುಜ ವಿರಾಜಿತ ಪದಾಂಬುಜ ನೀರಾಜನಂ ಗೃಹಾಣೇಶ ನೀರಾಜನಂ ಗೃಹಾಣೇಶ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರ ಪ್ರಭೋ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರ ಪ್ರಭೋ. ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ನೋಡೋಣ. ಸುರಾಸುರ ಶಿರೋರತ್ನ ಸುರಾಸುರ ಶಿರೋರತ್ನ ವಿರಾಜಿತ ಪದಾಂಬುಜ ವಿರಾಜಿತ ಪದಾಂಬುಜ ನೀರಾಜನಂ ಗೃಹಾಣೇಶ ನೀರಾಜನಂ ಗೃಹಾಣೇಶ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರ ಪ್ರಭೋ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರ ಪ್ರಭೋ. ನಾನಾಕಾರ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ನಾನಾಕಾರ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ವರ್ತಿಕರ್ಪೂರದೀಪಿತಂ ವರ್ತಿಕರ್ಪೂರದೀಪಿತಂ ಅಜ್ಞಾನಧ್ವಾಂತ ನಿರ್ಮೋಕಂ ಅಜ್ಞಾನಧ್ವಾಂತ ನಿರ್ಮೋಕಂ ನೀರಾಜನಮಿದಂ ತವ ನೀರಾಜನಮಿದಂ ತವ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಹೇಳೋಣ. ನಾನಾಕಾರ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ನಾನಾಕಾರ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ವರ್ತಿಕರ್ಪೂರದೀಪಿತಂ ವರ್ತಿಕರ್ಪೂರದೀಪಿತಂ ಅಜ್ಞಾನಧ್ವಾಂತ ನಿರ್ಮೋಕಂ ಅಜ್ಞಾನಧ್ವಾಂತ ನಿರ್ಮೋಕಂ ನೀರಾಜನಮಿದಂ ತವ ನೀರಾಜನಮಿದಂ ತವ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಕರ್ಪೂರ ಮಂಗಲ ನೀರಾಜನಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಕರ್ಪೂರ ಮಂಗಲ ನೀರಾಜನಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ. ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ರಕ್ಷಾಂ ಧಾರಯಾಮಿ ರಕ್ಷಾಂ ಧಾರಯಾಮಿ. ದೇವತಾ ರಕ್ಷಾಂ ಶಿರಸಾ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ದೇವತಾ ರಕ್ಷಾಂ ಶಿರಸಾ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಳಗೆ 21ನೇ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ. ಮುಂದೆ ಸಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪಂ ಸೇವಂತಿಕಾ ಬಕುಲ ಚಂಪಕಪಾ ಸೇವಂತಿಕಾ ಬಕುಲ ಸೇವಂತಿಕಾ ಬಕುಲ ಚಂಪಕಪಾಟಲಾದ್ಯೈಃ ಚಂಪಕಪಾಟಲಾದ್ಯೈಃ ಪುನ್ನಾಗಜಾಜೀ 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 करवीररसालपुष्पैः 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 बिल्वप्रवालतुलसीदल बिल्वप्रवालतुलसीदल मल्लिकाभिः मल्लिकाभिः त्वां पूजयामि त्वां पूजयामि त्वां पूजयामि. जगदीश्वर मे प्रसीद जगदीश्वर मे प्रसीद जगदीश्वर मे प्रसीद. ओं श्री महागणपतये नमः. मंत्रपुष्पं समर्पयामि. ओं श्री महागणपतये नमः. मंत्रपुष्पं समर्पयामि. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡೋಣ. यानि कानि च पापानि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति तानि तानि विनश्यन्ति तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे प्रदक्षिणपदे पदे.
ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಮಃ ಸರ್ವಹಿತಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಹಿತಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಹಿತಾರ್ಥಾಯ ಜಗದಾಧಾರ ಹೇತವೇ ಜಗದಾಧಾರ ಹೇತವೇ ಸಾಷ್ಟಾಂಗೋಜಂ ಪ್ರಣಾಮಸ್ತೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗೋಜಂ ಪ್ರಣಾಮಸ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಮಯಾ ಕೃತಃ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಮಯಾ ಕೃತಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಮಂಗಲ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಾನ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಆ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಪುಟದಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಹಿಂದ್ಗಡೆನೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಾವು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರದ ವರೆಗೆ ಅಂಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಪಾಠವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಇದರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಠಗಳು ಕೂಡ ಮುಗಿತಾ ಬರುತ್ತೆ. ತದುತ್ತರ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಬಂದಿರೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೈಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಹೂವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೇ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಚನೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆನವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವತ್ತು ಬರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿರಬೇಕು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಗರವರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು, ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಗರು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ತರಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವಾರದೊಳಗಾಗಿಯೇ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು 25ನೇ ತಾರೀಕು, 25ನೇ ತಾರೀಕು, 2ನೇ ತಾರೀಕು, 2 ಅಥವಾ 3ನೇ ತಾರೀಕಿನೊಳಗೆ ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರದೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರಲು ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಬರಲು ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ವಿಚಾರವಾದರೆ, ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಗ್ರೂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಬಿರದ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಮಾಗಡಿ ರೋಡಿನ ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಎನ್ನುವಂತಹಲ್ಲಿ ವೇದ ವಿಜ್ಞಾನ ಗುರುಕುಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಗುರುಕುಲ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಡೆದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕು. ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತಿರ್ತೇವೋ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾದ ಆಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ 1 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಬಿರ ಇರುತ್ತೆ. ವೇದ ಶಿಬಿರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಟಗಳನ್ನ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ, ದೇಶೀಯ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾತೃಭೋಜನ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರವಾಸ ಇರುತ್ತೆ, ನಿತ್ಯವೂ ವೇದ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. 1 ವಾರಗಳ ಕಾಲ, 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶಿಬಿರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯಸ್ಥರ ಸಹೋದರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀಧರ ಭಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿರ್ತೇವೆ, ಅವರನ್ನ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ.